हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप घर पे होगे और सब भी बढ़िया होगे। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम थर्ड चैप्टर की बात करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। भाई, जो अंतरिक्ष है उसकी जो परी है सुनीता विलियम्स, उसकी आज हम ढेर सारी अलौकिक उसकी सिद्धियां की बात करने वाले हैं। पहले हम इसके प्रस्तावना देखते हैं कि इसमें हमें क्या बोध मिलता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोकिलाबेन पारेख का जन्म જોઈએ આપણે કે પહેલાં એનો જન્મ તો કઈ સાલમાં થયો હતો? 1954માં એમનો જન્મ થયો હતો। उसका गांव उवारसद, जिल्ला गांधीनगर। भाई, ई उवारसदना હતા અને જિલ્લો કયો લાગતો હતો? ગાંધીનગર લાગતો હતો। એમણે आपने MA, MPhil और विद्या वाचस्पति मतलब PhD की शिक्षा प्राप्त की है। कहाँ से प्राप्त की थी शिष्य? तो गुजरात विद्यापीठ से। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। भाई, उसने हिंदी और गुजराती दोनों भाषा में उसने लेखबद्ध किया है। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान था। वे पढ़ाते भी थे और साथ ही साथ सेवा भी करते थे। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया। भाई, महिला जागृत हो उसके लिए सुनीता विलियम्स ने ढेर सारे काम किए हैं। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उसका योगदान है। ये हिंदी का जो प्रचार प्रसार है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आजकल गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। अभी वहाँ पे जो रीडर का पद है वो अभी यह संभाल रही है सुनीता विलियम्स जी। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी, साथ साथ अंतरिक्ष परिता सुनीता विलियम्स के जीवन शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रा को प्रेरणा, लड़कियों को महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन और अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा कई खोजों के बारे में बताया गया है। भाई, कितनी कितनी बात की कि अंतरिक्ष में जाए, अंतरिक्षनी वातो करशे, पछी सुनीता विलियम्सनु जीवन शुं छे एनी चर्चा करशे, पछी आंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन केवुं छे एनी चर्चा करशे, एना अंतरिक्षना रेकॉर्ड एनी वातो करशे, अमदावादनी अंदर एमनुं स्वागत अने बधा विद्यार्थीओने प्रेरणा आपी एनी वात करशे। छोकरीओ अने महिलाओ माटे जे गौरववंती वात छे एनी आखी चर्चा करशे अने अंतरिक्ष यात्रामां जे जे एणे शोधखोळ करी एनी बधी चर्चा आपणे आमां करशे। जो सरस मजानो सुनीता विलियम्सनो फोटो देखाय छे, बस तो एमनी ज वात आपणे करवाना छीए। भाई, 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। भाई, 20 सितंबर 2007 में एयरपोर्ट पर अमेरिका थी एक भाई प्लेन आव्यो। अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचे जैसे उत्तेजना हुई। भाई, आम नीचे उतरा ने એટલે બધા વ્યક્તિઓ આમ કેટલા સમયથી કોઈની રાહ જોઈ રહ્યા હોય ને એવું અંદરથી ઉત્કંઠા થતી હતી। અને એમાં उसमें था गुजरात का गौरव અને એની અંદર ભાઈ એ વિમાનમાંથી ગુજરાતનું ગૌરવ ઉતરવાનું હતું, એની આખી વાત છે એમાં। भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। भाई, आखा भारतनी शान, आन बान और शान अने साथे साथे आपड़ा શું તો કે છે કે વિશ્વની બેટી કઈ, આખા દુનિયાની એક આમ દીકરી કઈ, એવી કોણ હતી? તો સુનીતા વિલિયમ્સ। महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। भाई, स्त्रीओ अत्याરના યુગમાં કોઈ પણ જોઈએ એ જગ્યાએ આપણને પાછળ નથી દેખાતી। માણસોની સાથે કંધાથી કંધા મિલાવીને ચાલે છે। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन होती है। मोटाમાં मोटा पद ऊपर જોઈ ત્યાં પણ સ્ત્રીઓ અત્યારે પહોંચી ગઈ છે। परंपराओं के बड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज भी नारी में है।
ભાઈ બધી પરંપરાઓને મૂકી અને જે બેડીમાં બંધાયેલા હોય એ બંધાને તોડી અને સ્ત્રીઓ છે એણે ઘણી બધી વસ્તુ છે એ સાર્થક કરી દીધી છે. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. ભાઈ ભારતની અંદર ગૌરવવંતું સ્થાન સૌથી પહેલાં કોણે પ્રાપ્ત કર્યું હતું? તો કલ્પના ચાવડાએ. અને કલ્પના ચાવડા પછી કોઈ આમ ઝઝૂમતું નામ હોય, ગૌરવવંતું નામ હોય, આન બાન અને શાન હોય, એ એના પરિવારનું, એના રાજ્યનું, એના દેશનું જો કોઈ એક ગૌરવવંતું નામ હોય અને એ ગુજરાતી હોય ભાઈ, કોણ? તો આપણી સુनीता विलियम्स. આગળ કીધું, सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई. भाई सुनीता विलियम्से अपनी भारतनी प्रतिष्ठा, अपनी भारतનું માન સન્માન જાળવી રાખ્યું અને સાથે સાથે ગૌરવાન્વિત, પ્રસિદ્ધ થઈ, સફળ થઈ, સક્સેસ થઈ અને सुनीता विलियम्स આપણા સુધી પાછી આવી છે. हमारे देश में हरियाणा प्रांत करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला. भाई સૌથી પહેલી મહિલાનું સન્માન કોઈને મળ્યું હોય તો એ હતી અંતરિક્ષ યાત્રી કલ્પના ચાવલા. એને પહેલું સન્માન મળ્યું. રાકેશ શર્મા ભી પ્રથમ ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી છે અને રાકેશ શર્મા પણ આપણા ભારતના સૌથી પહેલા પ્રથમ અવકાશ યાત્રી હતા, હે ને. दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले के बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई. ભાઈ દુઃખ એ વાતનું છે કે કલ્પના ચાવલા ત્યાં સુધી પહોંચી ગઈ, ત્યાંથી શોધખોળ કરી લીધી, શોધખોળ કરીને અહીંયા પહોંચતા હતા ત્યાં આ ઘટના, દુર્ઘટના બની ગઈ અને કલ્પના ચાવલા એક આપણી કલ્પના જ રહી ગઈ. कल्पना के स्वप्न को और खुद को दिव्या स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है. કલ્પના ચાવડાનું જે લક્ષ્ય હતું, કલ્પના ચાવડાનું જે સ્વપ્ન હતું, એ સ્વપ્નને મગજમાં ફિટ કરી અને સુનીતા વિલિયમ્સ આ મુકામ તક પહોંચી છે. સુનીતા વિલિયમ્સ અહીંયા સુધી પહોંચી છે. આગળ કીધું સુનીતા કા ભારતીય હોને કે લીએ ગર્વ કી બાત હૈ. હા, સુનીતા જે છે ને એ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે કે ભાઈ એ આપણા ભારતની છે. उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? भाई आ तो गुजराती है तो आ पाछड़ विलियम्स नाम लागे, आ तो मारू हारू अंग्रेजी नाम है तो गुजराती केम? आ आपने मन में प्रश्न थाय. सुनीता भारतीय नागरिक नहीं परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है. भले सुनीता भारतीय न होय पण एનું મૂળ જે છે, એનું જે આમ જોવા જઈએ એ મૂળ ક્યાં છુપાયેલું છે तो गुजरात ની અંદર છુપાયેલું છે. उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात में मेहसाणा के जिले में जुलासन गांव में हुआ था. उन्होंने आंधी जिंदगी, मतलब એમના પપ્પા દીપકભાઈ પંડ્યા ક્યાંના હતા? મહેસાણાના. અને એમાંય પંડ્યા એટલે કેવા હતા ભાઈ? બ્રાહ્મણ હતા. અને એણે એની પૂરી જિંદગી શેમાં વિતાવી નાખી હતી? એની પૂરી જિંદગી જે જગ્યાએ વિતાવી નાખી હતી એની ચર્ચા હવે આપણને કરશે. ગુજરાત મેં બિતાઈ. ભાઈ એમના પપ્પાએ એની જિંદગી જે છે અડધી જિંદગી ક્યાં વિતાવી? તો ગુજરાતમાં. એને અડધી જિંદગી અહીંયા ગુજરાતમાં વિતાવી. અહમદાબાદ. કોનસા બાદ? અહમદાબાદ એટલે કે આપણું અમદાવાદ. અમદાવાદની અંદર માધ્યમિક શિક્ષા, ઉચ્ચ શિક્ષા પ્રાપ્ત કી. ભાઈ અમદાવાદની અંદર માધ્યમિક અને ઉચ્ચ શિક્ષા એણે અહીંયા બધું મેળવ્યું. ડૉક્ટરી સેવા દેકર એટલે કે ડૉક્ટરની સેવા આપી 1960માં એ અમેરિકા હાલ્યા ગયા. અહીંયા ડૉક્ટરે બન્યા ને અહીંયા ડૉક્ટરની સેવા, ડૉક્ટર બની અને સેવા કરી અને પછી ભાઈ પંડ્યા સાહેબ હાલ્યા ગયા અમેરિકા. वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे. भाई એ અમેરિકામાં જે મેસાચુસેટ્સ છે એના એ જગ્યામાં એક ન્યુરો સર્જન તરીકે હતા. ઉन्होंने ઉર્શબાઇન બોની નામક યુગોસ્લાવિયન યુવતી કે શાદી કી. ભાઈ નામ જ એવું છે કે આમાં કાંઈ ઘડીકમાં મગજમાં જ ન આવે. કેવું? ઉર્શબાઇન બોની નામની યુગોસ્લાવિન એક વ્યક્તિ છે, સ્ત્રી છે, એમની સાથે એણે લગ્ન કર્યા. दीपक पंड्या और माता उर्शबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों. सुनीता सबसे छोटी है.
ભાઈ આ બંનેને 3 સંતાનો હતા. પહેલાનું નામ જયભાઈ, બીજાનું નામ દીનાબેન અને ત્રીજાનું નામ સુનીતાબેન. અને એ ત્રણેમાં સુનીતાબેન સૌથી નાના આપણા. હો ભાઈ, ગુજરાતી છે એટલે આપણે તો સુનીતાબેન જ કહેવાનું હોય ને. સુનીતા કા જન્મ. હવે સુનીતાજીનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો 19 સપ્ટેમ્બર 1965 ઓહિયો, અમેરિકામાં. બરાબર, 19 સપ્ટેમ્બર ઓહિયો, અને એમાંય અમેરિકામાં જન્મ થયો હતો. મુક્ત વાતાવરણ में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकती. ભાઈ આ સરસ મજાનું વાતાવરણની અંદર એમનો જન્મ થયો હતો. તો એની અંદર સાહસિક અંદરથી ઈચ્છાઓ બધી એને જન્મતી હતી. સુनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या से साहस भरे खेलों में भाग लेती थी. ભાઈ આપણે અહીંયા જેવી રીતે ભાગ લઈ છીએ સ્કૂલોમાં, એવી રીતે દોડવામાં ને કૂદવામાં ને સ્વિમિંગમાં ને ઘોડા સવારીમાં ને બાઇક ચલાવવામાં ને બોર્ડિંગની અંદર વરસાદ આપણે છે ને પેલું પાણી હોય ને એની અંદર બોટ હલતી હોય ને એમાં ને બાણ ચલાવવામાં ને પૂરેપૂરો એને જુસ્સો હતો ને બધાય ભાગ લેતા હતા. હોય વહ મહેનતી થી. અને આ વાત ખૂબ જ મહેનત કરતા હતા. घर वाले उससे प्यार से सुनी कहते थे. ભાઈ આપણા બધાનું કાંઈક ને કાંઈક ઉપનામ હોય ને, ઘરે બધાને કાંઈક ને કાંઈક તો નામથી બોલાવતા જ હશે. તો અહીંયા પણ આને શું કહેતા હતા? સુનીતાની બદલે કહેતા હતા ઓ સુની. સુની કહીને બોલાવતા હતા એને. અને પછી એણે આગળ કીધું, 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्रा नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था. तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे सब कुछ ऐसा कर दिखाना है. ભાઈ જ્યારે 6 વર્ષની હતી ને સુનીતા વિલિયમ્સ, ત્યારે અમેરિકા યાત્રીને જે નીલ આર્મસ્ટ્રોંગ છે ને એને ચાંદની ધરતી પર પગ મૂકતા જોઈ લીધો હતો. અને ત્યારથી મનમાં નિશ્ચય કર્યો કે મારે પણ આવું કાંઈક કરવું છે. મુझे भी कुछ करके दिखाना है. બચપન કા સંકલ્પ उसने સાકાર કિયા. અને ભાઈ એણે નાનપણમાં જે સંકલ્પ કર્યો હતો, નાનપણમાં એણે જે વિચાર્યું હતું એ બધું એણે સાકાર કરી દીધું. उसकी हाई स्कूल शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई. એણે હાઈ સ્કૂલ જે છે એ મેસાચુસેટ્સમાંથી કર્યું. यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मेरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया. ભાઈ પછી ત્યાંથી જઈને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છે બરાબર, સ્ટેટ્સ, ત્યાંથી એણે ભૌતિક વિજ્ઞાન ઉપર એણે આગળ વધી અને એન્જિનિયર મેનેજમેન્ટ ફ્લોરિડા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી. અને પછી એણે જે એન્જિનિયર કર્યું એ ફ્લોરિડા જે છે इंस्टीट्यूट एमांथी अने टेक्नोलॉजी पर 1995 કર્યું. इससे पहले એટલે કે એની પહેલાં 1927 केवल अकादमी व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियाँ महत्व था. અને પછી ભાઈ એ આ બધું શીખવા માટે, અનુભવ મેળવવા માટે આની અંદર જાય છે અને મહેનત કરે છે. इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग. અને પછી ભાઈ નેવીમાં લાગી ગયા ટ્રેનિંગમાં. अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला. પછી ભાઈ અમેરિકાની અંદર કમિશન અધિકારીમાં બેસિક ડિવાઇડિંગનું ઓફિસરનું એને પદ મળ્યું, લાગી ગયા. હેલિકોપ્ટર પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કિયા. પછી ભાઈ હેલિકોપ્ટર કેમ ચાલે, શું છે એનું બધું શિક્ષણ મેળવું. પ્રશિક્ષણ કે બાદ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ બન ગઈ. અને પછી તો ભાઈ ઓફિસર ઇન્ચાર્જ બની ગયા, બધું એના હાથમાં આવી ગયું. સુનીતા को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल स्टेट्स पायलट कोर्स में के लिए चयनित की गया. ભાઈ પછી સુનીતા વિલિયમ્સને આની અંદર પાયલટ કોર્સમાં એનો નિયમ કરવામાં આવ્યો, એને રાખવામાં આવ્યા. પાયલટ બનને કી સીધી કો પ્રથમ કદમ મારા. અને એને પાયલોટ બની એટલે એને પહેલી સીધી મળી ગઈ, પહેલું કામ થઈ ગયું એને પછી એમાં એ આગળ વધે છે. અંતરિક્ષ પર જાને કી તીવ્ર ઈચ્છા થી. હવે એને એક જ ઈચ્છા હતી કે મારે અંતરિક્ષમાં જવું છે. इसीलिए हिम्मत न हारी और नासा जाने में सफल हुई. અને પછી એની હિંમત ન હારી અને નાસા જવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ. तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है. અને છોકરાઓ ત્યારથી અત્યાર સુધી સુનીતા વિલિયમ્સ નાસામાં है. 1998 આપણે જોઈએ કે અંતરિક્ષ યાત્રી કાર્યક્રમ में द्वितीय प्रयास पे जैन हुआ. भाई 1998 બીજા પ્રયાસની અંદર એની નિયુક્તિ થઈ, पास થઈ. दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है. ભાઈ કેટલા બધા વૈજ્ઞાનિક ને કેટલા બધા પાયલોટ છે પણ અંતરિક્ષ યાત્રી કેવલ 100 જ આપણને દેખાય છે. હવે એના પછી શું થાય છે, મેરેજની વાત છે, શું છે, સુનીતા વિલિયમ્સના બધા પોતાના અહેવાલો, પોતાની ચર્ચાઓ, સ્ત્રીઓ માટે ગૌરવવંતું નામ, આ બધું આપણને બીજા વિડીયોની અંદર કહેશે. તો મિત્રો આપણે સરસ મજાનો આ વિડીયો છે ને બીજા વિડીયોની અંદર મળીએ. થેન્ક યુ.